हर किस्म के इस्लामी बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना मोहम्मद अनवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। मोहतरम अज़्ज़ानो, कुरान अज़ीम की अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुक्म यो वाक़या या अल्लाह ताला कुरान अज़ीम की यो खबर कभी बयानवी नो अल्लाह ताला आग पर यो ज़ाय बांदी आ हुक्म वाक़या या यो खबर पर यो ज़ाय बांदी न बयानवी पयुवार न बयानवी बल्कि हगा मुख्तलिफ शिकलों पर मुख्तलिफ मकामात बांदी पर मुख्तलिफ अज्ज़ाए सूरतों की अल्लाह ताला बयानवी और बार बार बयानवी दे सवजदा कुरान अज़ीम की यो वाक़या या यो हुक्म अल्लाह ताला ला अवला तर आखिरा द यो हुक्म अल्लाह ताला पर यो ज़ाय न बयानवी दे सवजदा दे ढेर वजूहात दी कुरान अज़ीम की यो द्रे वजह से ढेर अहम दी आगा ज़ बयानोम पागो की मसलन अल्लाह ताला खपल कलाम की कुरान अज़ीम के अल्लाह ताला खपल खुदाई बयानवी वहदानियत बयानवी या अल्लाह ताला द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबुवत बयानवी या अल्लाह ताला द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालत बयानवी से आखिरी रसूल दी आखिरी नबी दी या अल्लाह ताला आखिरत बयानवी या अल्लाह ताला द वालिदैन हुकूक बयानवी कुरान अज़ीम की या मसलन अज़दिवाजी ज़िंदगी अल्लाह ताला डिस्कस की हर मजमून हर मौजू से अल्लाह ताला बयानवी पर कुरान अज़ीम की नो हगा पयुवार बांदी पर यो ज़ाय बांदी अल्लाह ताला न बयानी पर मुख्तलिफ वाक़यात पर मुख्तलिफ मज़ामीनों की पर मुख्तलिफ सूरतों की अल्लाह ताला बयानवी दे वजह चिशिदा अवल वजह दादा द कुरान अज़ीम से कम खूबसूरती द शाइस्त हुसन जमाल दी द कुरान अज़ीम गा हगदा दी सी यो मौजू यो खबर अल्लाह ताला तरसलु तरजरु मज़ामीनु तरसलु उन्वानात लांदी व खबर रावड़ी और बार बार दिहानी कवी व इंसान था बार बार यो हुक्म दावदता और यादवी द पमख केज दी दे अवल हिकमत ता दे मसलन अल्लाह ताला कुरान अज़ीम की द वालिदैन हुकूक बयानवी सिकल अल्लाह ताला द इंसानियत सरम तालिक सिकल हुकूक बयानवी सूरह बनी इसराइल की पदरे मरुकू की नो अल्लाह ताला पदी की अवल द वालिदैन हुकूक बयानवी वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना द अल्लाह ताला अटल फैसला दा सितैब इबादत न कोई सिर्फ दियो अल्लाह इबादत कोई दैव अल्लाह इबादत वकोई और द्वयम वबिल वालिदैन इहसाना लमूरुल प्लार सरबा तैसी द इहसान मामला कोई से हगा दरजा द स्तर इंसाफ डेर बाला है उस पदी आयत की अल्लाह ताला द वालिदैन हुकूक बयानवी और द पदी ज़िमन की बयानवी दलत द नूर मुसलमानानु द इतिमानु द कुंडू लदे ज़ोरस द नूर द शपार 16 आयतुन पर लपसे द इंसानियत हुकूक अल्लाह ताला बयानवी पदी हुकूक की अवल खबर द वालिदैन की द यो तरियो उन्वान लांदे रावड़ी दी से अल्लाह ताला फरमाई इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा स्ता पज़वंद की कदुई दो की द्वाड़ा या यो स्पिंसर ताबत वरसेदल नो फला तकुल लहुमा उफ दा उफ बहम द दुई तर मख न के वला तनहरहुमा नबन कहर गज़ब व दुई तके वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा खबर बके व दुई द दरी हुकूक वख़फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल दुई ता द खपल रहमत वज़र ख़ारक यानी द दुई खबर मग़ुरज़वा हर खबर मना वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा और दुई ता दुआवी कवा पखपलु शो दुआवी के याद साता और दुआ हम दा दुआ वर्ता कवा से अल्लाह पर दुई बांदी तरहमु के दे रहम लक जसी वड़की वाली की पक्षनी वाली की जक्शनयों दुई पर मा कम रहम कड़ो या अल्लाह दास रहम तपरो उस दा गोर दा अल्लाह ताला द वालिदैन हुकूक बयानवी पे उदय उन्वान के बयानवी से अलता द डेरो इंसानानु द माशरे हुकूक हम बयान
دویم ځای کې بیا الله تعالی د والدینو حق بیانوي د یو پلار د نصیحت په ضمن کې. پلار و زوی ته چې پلار لقمان علیه السلام دی زوی ته نصیحت کوي، په هغه نصیحتو کې الله تعالی بیا د والدینو خبره بیا را اخلي، بیا بیانوي. دا بیا په یو بل شکل، په یو بل ښایسته انداز، په اسلوب طرز کې د خبره الله تعالی چوي. الله فرمایي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. هغه وخت یاد کړه چې لقمان علیه السلام خپل زوی ته وویل، نصیحت یې ورته وکړ چې شرک مه کوله الله سره. ان الشرک لظلم عظیم، بېشکه شرک چې دا ډېره غټه عظیم ګناه ده. له دې سره لقمان علیه السلام زوی ته نصیحت فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. له والدینو سره ته به تاکید کړی دی، موږ الله فرمایي موږ تاکید کړی دی و انسان ته د مور پلار سره به دی حسن معامله کوي، ښه ژوند به ورسره کوي. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. صرف د شرک په خبره کې دا درته وویل مور پلار چې شرک ورکړه الله سره، دا خبره یې مه منه، په دې خبره کې اطاعت مه کوه. یعنی که بالفرض والدین نافرمانی د الله یا والدین کافر وي، د یو چا مور پلار کافر وي، نو بیا دغه د شرک خبره یې مه منه. وصاحبهما فی الدنیا معروفه، په دنیا کې ښه ژوند ورسره وکړه. که د مور پلار کافران وي هم ښه ژوند ورسره وکړه. اوس دا بیا الله تعالی د والدین حقوق د یو پلار د نصیحت په ضمن کې بیانوي. بل ځای بیا د والدین حقوق الله تعالی په بل عنوان بیانوي چې هلته عنوان د قیامت. الله تعالی د قیامت هولناکي، د هغه دهشت، د هغه لویوالی چې کله الله بیانوي نو هلته د یو والد خبره کوي الله پاک. الله تعالی فرمایي په سوره لقمان کې یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا انسانانو تقوا اختیار کړي له خپل ربه سره. واخشوا یوما لا یجزي والد عن ولده، ویره وکړئ له هغې ورځې څخه چې د قیامت ورځ ده چې هلته یو پلار زوی له په کار نشي ورتللی، پلار زوی له فایده نشي وررسولی، بدله نشي ورکولی. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، نه یو زوی د پلار په کار ورځي، دا سخته ورځ ده. په دې ضمن کې بیا الله تعالی د والد ذکر کړی دی. یو بل ځای کې بیا الله تعالی د والدینو ذکر کوي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا. موږ انسان له تاکید کړی دی، وصیت مو ورته کړی دی چې ته له مور له پلار سره حسن سلوک کوه، ښه رویه ساته. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. دلته بیا الله تعالی د مور سره متعلق خبره کوي، د مور حالت بیانوي چې هغه څومره احسان دی پر د خپل اولاد باندې. وارې په نس کې وي، هغه تکلیف برداشت دی، بیا له هغه وروسته بیا د پیدایش تکلیف دی، بیا له هغه وروسته بیا پی ورکوي د خپل بچي له. دا زمانه څومره قدر تکلیف ده ده. نو دا حالت بیانوي الله تعالی. بیا د یو ښه زوی ذکر هم الله کوي. د ښه زوی ذکر الله تعالی په دې آیات کې فرمایي قال ربي اوزعني، یا الله مال توفیق راکې ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي، چې زه شکر ادا کوم د هغو نعمتو چې تا پر ما او زما پر والدین باندې کړي، زما پر مور پلار د کړي. وان اعمل صالحا ترضى، او چې زه نیک عمل وکړم چې په هغه باندې ته راضي سې. بیا د یو ښه زوی ذکر د والدینو په خبره کې دا ذکر کړی دی. د الله تعالی په یو بل عنوان کې د مور پلار ذکر کوي چې زوی نافرمانی. والذي قال لوالديه اف لكما اتعيدانني ان اخرج. الله وی هغه څوک چې هغه اف کوي خپل مور پلار ته پر دې خبره چې هغه شوله رابولي، هغه ښه عقیده ورښیي، هغه آخرت د ده له مخه ږدي، هغه بیانوي. او دی دا خبره کوي اتعیدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. ستی ما خبر له رابولی چې هغه ستی ویسته او بېرته بیا له مځکې څخه ته الله راباسي، بیا به د راپورته کوي، بیا به دویم ژوند وي، بیا به آخرت وي. د وی خو ډېر خلک د مخکې هم تېر سوي دي، هغه خو نه دي راپورته سوي. نو مور پلار ده ته وی ویلک آمن، برباد سي ایو هلاک سي، ایمان راوړه. ان وعد الله حق، د الله وعده حق ده. دا بیا په یو بل ضمن کې الله تعالی د مور د پلار ذکر کوي. یو ځای الله تعالی قسم اخلي په پلار باندې، ووالد وما ولد، قسم دی زما په پلار باندې
وما ولد او په زوی باندې. نو الله تعالی پر یو ځای باندې ځکه یو واقعه، یو حکم، یو خبره پر یو ځای ځکه نه بیانوي چې په مختلفو عنواناتو کې بیان کی او بار بار یاد دهانی وکي و انسان الله تعالی فطری طور پر داس پیدا کړی دی په بار بار تنبیه کېدلو باندې دی راغب کېدلی سي و یو لرې ته راځي. دی نسیان لري، الله تعالی انسان کې دا نسیان پیدا کړی دی، دی هیره لري، یو شی هیر سي. نو ځکه الله تعالی سي د لمانځه حکم کړی دی، څومره عظیم حکم کړی دی. لیکن په یو وار نه، ډېر مفسرین هغه دا فرمایي چې د په لمانځه کې 300 څخه زیات الله تعالی د لمانځه حکم کړی دی انسان ته چې لمونځ وکړه. نو دا بار بار یاد دهانی کوي انسان ته الله تعالی. دارنګه یو مثال د دغه هغه د ازدواجی زندگی کې هم موږ وینو چې کله الله تعالی د دې ذکر کوي، د ازدواجی د خاوند د ښځې ذکر کوي په قرآن عظیم کې، نو په یو ځای نه کوي، په یو صورت کې نه کوي. حالانکه سورة النساء په قرآن کې هم الله تعالی نازل کړی دی. یو صورت دی چې هغه د ښځو په نامه دی، هغه صورت چې هغه نساء، نوم یې نساء دی، نساء معنی ښځې. په دې کې د ښځو احکامات الله ذکر کړي. له دې باوجود د ښځو تمام مسائل الله تعالی په دې کې نه دي بیان کړي. نور مختلف سورة النور کې هم بیان کړي دي، په سوره احزاب کې هم بیان کړي دي. د قرآن په ډیرو حصو کې الله تعالی دا خبره چیړلې ده. ازدواجی ژوند متعلق الله تعالی په سورة النساء کې په مختلف عنواناتو باندې بار بار په مختلف عنواناتو پر مختلفو مقاماتو باندې الله ذکر کړی. الله فرمایي دا د الله د کلام حسن، جمال، شایست په دې کې. الله تعالی فرمایي چې اول رشته پر دنیا باندې چې ما قائم کړې ده، جوړه کړې مې ده، هغه د خاوندو د ښځې نه. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده. تقوا اختیار کړئ، ویره وکړئ له هغه ربه څخه چې هغه تی پیدا کړي است له یوه نفس څخه، آدم علیه السلام. وخلق منها زوجها. لدې آدم علیه السلام زه الله تعالی د ده ښځه حوا علیه السلام هم پیدا کړي. نو اوله رشته الله تعالی په دنیا کې د خاوند د ښځې څخه جوړه کړې. او اخیره رشته په سوره زخرف کې الله فرمایي اخیره رشته چې د انسان غوي هغه به هم د خاوندو د ښځې غوي. د دې ذکر الله تعالی په سوره زخرف کې فرمایي ادخلوا الجنه، جنت له داخل سئ، انتم تی و ازواجکم ستی ښځې، تحبرون خوشحالي په حالت تسی او ستی ښځې دا تی جنت له داخل سي. نو اخیره رشته چې کومه ده هغه د خاوندو ښځې. څومره اهمیت د دې رشتې الله بیان کړی دی، اول او اخیره رشته په مختلف صورتو کې. او دویم الله تعالی فرمایي په بل عنوان کې، په یو بل مضمون کې تر هغه تحت الله تعالی دغه د ازدواجي جوړې د دې ذکر الله کوي. الله فرمایي که چیرې تاسې وېرېدل اسستی ویرئ، یتیم نجونې له تی سره تی کفیل تی کفالت کوې، نو ستا دا ویرئ چې الله تقسطو فی الیتامه، ستی انصاف نسې کولی په دا یتیمو نجونو کې چې خپل بچیان تی کښېنوئ، په خپل کور کې دننې واده کړي. نو بیا تی داسې وکړئ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تاسې نکاح وکړئ له هغو ښځو سره چې هغه تی ته خوښ، مثنا و ثلاثه و رباع، 2 3 4 سره اجازت سته. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده، بیا که تی ویرېدله سته چې انصاف موږ د دې په مابین کې نشو کولی، فواحده، بیا یوه ښځه وکړئ له یوې ښځې سره نکاح وکړئ. په څومره خوبصورت انداز کې الله فرمایي. بیا الله فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن، ښځو سره نکاح کوئ دوی له خپل مهر ورکړئ، نحله په خوشحالي باندې ورکړئ، په رضامندي باندې ورکړئ، ځکه چې هغه ستا خپل کور خپل والدین پرېږدي، عظیمه رشته یې لکۍ تاله ده راځي د همیشه دپاره. نو ته به هم دې ته دغه په ګفټ کې یا د شریعت له طرفه چې کوم د الله حکم دی دا به ورکوې چې دا راځي سي. بل ځای کې الله تعالی د دې جوړې متعلق فرمایي وعاشروهن بالمعروف، له ښځو سره ښه ژوند وکړئ په معروفه طریقه باندې، دوی سره ښه ژوند تېروئ، دوی له تکلیف بار بار مه ورکړه، ښه ژوند ورسره تېروئ، ښه معاشرت ورسره وکړئ.
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ډېر کله که چیرې په دوی کې ته بد اخلاقي زبان درازي ووینئ نو ته درګذر کوئ، ځکه چې الله فرمایي ډېر کله یو شی ته بد بولې په ظاهر هغه بد وي، لیکن الله تعالی په هغه کې ستا دپاره خیر کثیر ګرځولی، نیک اولاد الله تعالی زنده کړي، یا په مستقبل کې هغه پر ښو اعمالو باندې راشي، یا هغه ستا د جنت ذریعه وګرځي، خیر کثیر الله کې شي تا ته څه درک. بل ځای کې بیا د دې رښتې الله ذکر کوي په بل عنوان باندې. الله فرمایي الرجال قوامون، سړي چې کوم دي هغه بالادستی، حاکم په کور کې به دی، په معاشره کې به دی بالادست. دوی وجه الله ښوولي بما فضل الله وبما انفقوا، یو خو الله فضیلت ورکړی دی نر له، دویم چې کوم دی الله تعالی نفقه پر نر د نر ذمواري ګرځولي د اخراجات خرچې چې کوم دي هغه به نر برداشت دي، ځکه نو بیا قوام هم دوی دي، بالادسته به هم دوی. بل ځای کې بیا الله تعالی فرمایي په دې آیات کې الله فرمایي د ښځې ذکر الله کوي چې نیکه ښځه کومه یو ده، فالصالحات قانتات حافظات للغیب. نیکه ښځه هغه دی چې هغه د الله او د الله رسول د دې فرمانبرداري، د میړه فرمانبرداري د یو صفت. دویم صفت چې کوم دی هغه حافظات للغیب، د میړه په غیبوبت کې په غیر حاضري کې دا د ځان حفاظت کوونکی. دا د ښځې په دې عنوان الله تعالی د ښځې سره متعلق خبره وکړه. بیا ونر ته الله متوجه دی، الله فرمایي که چیرې په دې کې ته بد اخلاقي وویني، په مخکې آیات کې الله وفرمایل چې ته درګذر وکړي. بیا که چیرې دوی پر اطاعت نه راتلی، بیا الله تعالی 3 سټپ بیان کړي دي. په اول وار کې فعظوهن، نصیحت ورته وکړي، که په هغه هم نه سو برابر، وهجروهن، بشتره ځین جدا، که په دې کې مو دې ته احساس نه سو، بیا واضربوهن، بیا ووهئ تأدیبا د ادب دپاره. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، که چیرې بیا دا پر اطاعت راسي، اطاعت شروع کړي، فرمانبرداره سي، بیا نو هسې ما چې د وهلو بانې ما ورته کوه. ان الله كان عليا كبيرا، الله چې دی هغه عالي ذات دی. یو لطیف باریک اشاره الله کړې ده ونر ته چې ته خو ما بالادسته جوړ کړی، دا اختیارات مې در کړي دي، نو دی نشته ظلم وکړې. ته دا په ذهن کې راولې چې زه بالادست یم، زه غواړم هغه زه کولی شم، لیکن الله فرمایي چې زه سیم عالي ذات یم، زه پر تا هم سربراه یم، زه ستا خالق یم، کبیره، زه کبیر ذات یم، لوی هم یم پر تا، پر دا ګرد انسانیت باندې، بیا زه زورور هم یم، بیا زه حساب له تا م اخیستلی شم. الله تعالی چې په قرآن عظیم کې هر ځای یو قانون بیانوي، نو هلته هغه قانون الله تعالی صرف د انسانیت د قانون په طرز نه بیانوي. چې انسان چې قانون جوړوي، قانون بیانوي، نو هغه یو صرف یو قانون وي. الله تعالی د قانون د بیانېدو سره سره دوی خبرې انسانیت له ورښایي. یو شفقت په دې قانون کې وي، دویم انداز د تربیت وي، او دویم چې یو قانون الله بیانوي هلته د انسان د دماغ، د انسان د زړه د دې تربیت هم الله تعالی کوي. دا یو قانون بیان سو، وروسته الله تعالی د نر تربیت هم کوي. ان الله كان عليا كبيرا. داسې مختلف ځایونه. دا خو اوله وجه ده چې یو واقعه، یو خبره الله تعالی کوي، نو پر یوه ځای نه کوي، بار بار یې کوي، په کې حسن ښایستوالی دا دی چې بار بار یا دهاني یا تر مختلف عنوانات تحت الله دا خبره بیانوي. د دې دویمه وجه، اهم وجه دا ده چې الله تعالی مثلا یو واقعه الله تعالی بیانوي، نو هغه واقعه کې انسان چې کله یو واقعه بیانوي، نو هغه واقعه په یو وار دی بیانوي، الله تعالی په یو وار نه بیانوي، پر مختلف مقامات باندې. سوای له سوره یوسف څخه نور هر واقعه، که د حضرت آدم علیه السلام، که د ابراهیم علیه السلام، که د حضرت عیسی علیه السلام، که د حضرت موسی علیه السلام، یا نور برګزیده چې کوم پیغمبران دي، د دوی واقعات په مختلفو صورتو، په مختلفو سپارو، په مختلفو ځایو مقاماتو باندې الله تعالی دا نازل کړي دي. د دې وجه، اهم وجه دا ده چې واقعه کې دننه مختلف پهلو وي. په واقعه کې یو پهلو د عبرت وي، نو ځکه الله تعالی غواړي چې انسان عبرت واخلي، نو هغه پهلو د واقعي ذکر کړي. په یو واقعه کې دننه نصیحت ځایونه ډېر، نو یو انسان ته چې الله نصیحت کوي، نو بیا د نصیحت پهلو الله تعالی ته ذکر کړي. یو ځای په یو واقعه کې یو پهلو د احسانات وي، لکه پر بني اسرائیل باندې الله تعالی مختلف احسانات کړي،
نو هلته بیا الله تعالی د احسان هغه پهلو هلته هغه بیا بیانوي. یو ځای الله تعالی د خپل اظهار د قدرت کوي چې الله تعالی څومره قادر ذات دی. هغه انسان چې ځان ته الله ویل نعوذ بالله فرعون انا ربکم الاعلى زه ستی لوی رب یم. دغه رب چې ځان ته وایي دغه فرعون یو پهلو الله تعالی داسې بیانوي چې دغه حالت بیانوي چې دی ذلیل او خوار سو په دریاب کې او الله خپل اظهار د قدرت کوي زه څومره طاقتور ذات یم په یو اوبو کې لار هم جوړولی شم. بیا د واقع هغه پهلو الله تعالی بیانوي. نو په یو واقع کې مختلف پهلو وي، هغه د مختلف پهلو په وجه باندې الله تعالی پر مختلف مقامات باندې د انسان د نصیحت لپاره د عبرت لپاره د احسان سی شکر دی ادا کی یا د الله تعالی قدرت وویني. دغه سی مختلف حقایق الله تعالی بیانوي په یو واقع کې. نو ځکه په یو وار باندې واقع الله تعالی نه بیانوي، په مختلف مقامات باندې ځکه بیانوي. نور هم داسې څه مختلف وجوهات وي. الله تعالی سی یو قانون بیانوي قرآن عظیم کې، هغه کې دوه شیان ډېر مد نظر وي. یو شفقت تربیت د انسان وسی، او دویم الله تعالی سی یو قانون بیانوي د هغه امتیاز د انسان له قانون سي. د انسان په قانون کې دغه پهلو نه تهیدست وي، الله تعالی قانون لدې څخه ډک. نو الله تعالی دا او موږ ته توفیق را نصیب کړي چې د الله تعالی کلام موږ په غور سوچ فکر باندې وي، په دې طرز انداز باندې وي چې هغه کې موږ نصیحت هم حاصل کو، عبرت هم حاصل کو، آخرت لپاره تیاری هم وو. درېیمه وجه بیا چې هر کله الله تعالی یو حکم یا یو خبره چې هغه تعلق لري له حقوق الله سره یا له حقوق العباد سره یا له یو قانون سره یا له عبادت سره تعلق لري، په هر شکل کې چې بیا الله تعالی یو خبر بیانوي، د هغې سره سره الله تعالی په کلام عظیم کې سزا او جزا هم بیانوي. الله تعالی خپل ذکر او د خپل رسول ذکر علیه السلام دا هم وصل کوي. او الله تعالی له دې سره سره د یو خبرې د یو عبادت د یو حکم د بیانېدو سره سره الله تعالی د انسانو مخ ته د دنیا صفانی ژوند دی دا هم ږدي، او الله تعالی آخرت چې هغه د بقا د همیشه ځای دی هغه هم بیانوي. او الله تعالی په قرآن کریم کې داسې یو طریقه اختیار کړې ده چې په دې کې یو قانون بیانوي. الله تعالی د عامو انسانانو د حکومت د قانون په طرز نه بیانوي. یو قانون چې الله تعالی بیانوي هغه په انداز د شفقت او د تربیت بیانوي. او الله تعالی د قانون د بیانېدو سره سره په کلام الهي کې الله تعالی د انسانانو د زړو او د ذهنو تربیت هم کوي. دا فرق دی د انساني کلام او د الله تعالی د کلام په مابین کې. او الله تعالی د دې حکم د بیانېدو سره سره د انسان مخته د مستقبل چې کومې فیصلې دي د شو د بد لیارې هم الله تعالی بیانوي چې دا نیکه لیار ده، دا صراط مستقیم دی، دا بد لیار ده، د دې فایدې دا دي، د دې نقصانات دا دي. او الله تعالی د حکم د بیانېدو سره سره الله تعالی خپل تدبیر او د کفارو تدبیرونه هغه هم ښکاره کوي، هغه هم بیانوي. یو حکم چې الله تعالی په کلام الهي کې بار بار یا په مختلفو مقاماتو صورتو کې ذکر کوي، نو هلته پر هغه باندې مختلف دلایل هم وي، عقلي دلایل هم وي، او هلته نقلي دلایل هم الله تعالی بیانوي. او الله تعالی چې حکم بیانوي بیا په دې طرز بیانوي چې هغه یو دی حقیقت بیان کړي چې هغه په 100 زرو کال وروسته هم یو حقیقت وي.